आवाज़ दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तों, ਇਹ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸੱਜਣੋ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ दोस्ती मोहब्बत ते प्यार नाल लबरेज सच्ची ताकतवर ते बुलंद आवाज परवाज़ रेडियो फ्रैंकफर्ट दी है जी। ये रूहां दे रिश्ते प्यारां दे रिश्ते दिलां दे रिश्ते दिलदारां दे रिश्ते मनुखता दे रिश्ते यारां दे रिश्ते आ सज्जणों गल्लां दे रिश्ते विचारां दे रिश्ते फुल्लां दे रिश्ते ते खारां दे रिश्ते पंजाब ते पंजाबीयत दा पहरेदार आप दी सोच ते दस्तक दे के दिलां ते राज करन वाला तुहाडी सोच च भड़थू पाउण वाला ते खरियां खरियां सुणाउण वाला ये है जी परवाज़ रेडियो फ्रैंकफर्ट ते सज्जनों मैं हाँ तुहाडा होस्ट ते दोस्त सुच्चा सिंह बाजवा। मेरे वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार and a very good evening to all the lovely and sweet people of Europe। तेरे वंडा लांगे दुख ते सुखी रहन भी नहीं देना। अर्ज है जी कि तेरे वंडा लांगे दुख सुखी रहन भी नहीं देना और तेनू चुक लांगे धुप्पों छावें बहन भी नहीं देना। तेरी समुंदर विच सुट के मिटावांगे प्यास नक थानी गोते मुंह पैन भी नहीं देना। तेरे ते तशद्दुद दी मैं पावांगा दुहाई ते रगी रखूं कूठा और मुंह कहन भी नहीं देना। मैं थाली विचों अन्न तेरे मुंह विच पाऊं पर बुल्लां तक खड़ूं मुंह पैन भी नहीं देना। और तेरी मौत अते जिंदगी मेरे मुट्ठी विच रखूं मरन भी नहीं देना ते जिंदा रहन भी नहीं देना। दोस्तों बस साडी पॉलिसी कुछ इहो जी चलन रही है कि ना अगलियां नूं जिउंदियां च छड्डना ते ना उन्हां नूं मरन भी नहीं देना। वेरी गुड आफ्टरनून। परवाज़ रेडियो दोस्तों तुहाडा अपना रेडियो। भाई अज बहुत सोहना जिहा दिन 24 जून बुधवार है दोस्तों। घट तो घट टैंपर क्योंकि कल बारिश हुई सी, घट तो घट टैंपरेचर 25 है जी मौसम विभाग अनुसार ते वध तो वध 35 पर हुमस जिन्हों असीं की कहने कि जिस तरह ना बड़ी हुमस जी वट जिहा जिहड़ा लगदा वा ते भड़ास जी जिहड़ी हुंदी है ओह जिहा जिहड़ा माहौल जिहा हैगा। मींह पैण दे बावजूद भी कोई ठंड ठुंड नहीं आप कह सकते कि हाँ इन्नी धुप नहीं सी। साडी स्टूडियो की घड़ी मुताबक इस वक्त दोस्तों 5:07 होए ने ते हमेशा की तरह तुहाडी सेवा विच हाजिर हां जी। दोस्तों साडी ऐप डाउनलोड करो, ठीक है जी, www.parwazradio.com। फिर साडे यूके वाले दोस्तों तुहानू प्यार भरी सत श्री अकाल, तुसीं सानू सुन सकते हो जी। +44 330 606 1390 44 330 606 1390। फिर साडे सोहने सज्जन USA वाले 151 8906 1615 8906 1615 151
89061615। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਵਾਦ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਪਾਂ ਦਾ, ਪੋਇਮਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੈਡਮ ਪਾਰੋਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅੱਜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। मैडम पारो जी वेलकम एंड नमस्कार। नमस्कार बाजवा जी, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। तुसी सुनाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ है? मैं बिल्कुल ठीक। कहीं स्टूडियो मुझे मिस तो नहीं कर रहा? वो छोटू मिस कर रहा जी ਤੁਹਾਨੂੰ सभी को मेरी तरफ से बड़ा बड़ा नमस्कार, प्यार, ब्लेसिंग्स। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ। ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। अच्छा यही पर है? हाँ जी स्टूडियो दे विच बैठा है जी। मेरी आप बात कराना। मैं बात करावांगा, हाली वो शर्मा रहा जी चुटकू। जी जी। अनिल जी को भी नमस्कार, उनकी पूरी फैमिली को भी नमस्कार, छोटे को भी बहुत प्यार, छोटे को भी प्यार। और सभी मेरे सुनने वाले जो दोस्त हैं उन सबको, शौर्य को भी, और सभी दोस्त जो मेरे सुन रहे हैं इस टाइम, छोटू मेरा प्यारा शौर्य और और जितने भी सुनने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मेरे प्यारे दोस्तों? मुझे यकीन है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल सेफ और हेल्दी अपने घरों में होंगे। और सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, हमारा नंबर, सबसे पहले हमारा नंबर आप सेव कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने फोन में डायल करिए जल्दी से। मैं बताने जा रही हूँ 7973068813। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ 7973068813। ये हमारा दोस्तों 7973068813 जी। ये दोस्तों हमारा स्टूडियो का नंबर है। आप इस नंबर पर शो के दौरान, प्रोग्राम के दौरान कभी भी आपका मन करे कि हाँ ये स्पेस है मेरे लिए बनी है, या ये टॉपिक है, मैं कुछ बीच में बोलना चाहती हूँ, विचार पेश करना चाहते हैं, या अपनी कोई भी बात या कविता सुनाना चाहते हैं, गाना सुनाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है आपका। ये नंबर आप जल्दी से नोट करिए और हिस्सा बन जाइए। और जो आज हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए शामिल हुए हैं हमारे नए मित्र, उन सबको मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। तो दोस्तों, आज प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले 2 लाइनें मैं पेश करूंगी बाजवा जी। जी 3 करो जी। जी। माना मैं तुम्हारे नए शहर की पुरानी इमारत ही सही। माना मैं तुम्हारे नए शहर की पुरानी इमारत ही सही। लोग आज भी मुझ में अपना बीता हुआ कल ढूंढते हैं। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी बाजा जी, थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात, जैसे बाजा जी ने बताया कि पहले स्टोन एज के बारे में बात की, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमें भी लग रहा है टॉपिक, और आप भी बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं सभी। तो हमने सोचा कि इसे यहीं पे ही ना ड्रॉप करके हम थोड़ा सा और आगे ले जाएं और थोड़ा सा और डिस्कशन करें इस टॉपिक पे। तो बाजवा जी शुरू करते हैं हम अपना जो है जी, बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि वैदिक एज पर आज हम बात करेंगे। पारुल जी 1 मिनट इंतजार करना प्लीज। जी जी। प्रवाद रेडियो दे वेड़े तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। कौन साहब ते कित्थों बोल रहे हो जी?
मैं जी सरदूल बराड़ अर्ज कर रहा जी, बल्ले 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 पंजाब। बराड़ जी साहब, बहुत बहुत वेलकम सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आदाब जी। ते तुहाडीਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ रूह नशिया ਜਾਂਦੀ है। वाह जी वाह। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ रूह सरशार हो जाती है जी, जिद्दां तपदी रेत ते मींह पै जे ना, ओहो, ते उस वेले ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ वाह, कितना कितना सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। अगर मुझे भी ऐसा एक्सप्लेन करना आ जाए तो बस फिर बात ही क्या थी। ਪਾਰੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਸ, ਤੇ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਗੋਤੇ ਮੂੰਹ ਪੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਗੁੱਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਰੱਬ ਸਰਦੂਲ ਸਿਆਂ ਜਿਹਨੇ ਪੀਤੀ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਪਰ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो वैसे भी बड़ी फेवरेट है। अभी कल ही यहाँ पे बारिश हुई और मैं बिल्कुल स्पेशली बाहर निकली सिर्फ खुशबू लेने के लिए, वैसी खुशबू आ रही थी। काफी गर्मी थी और वो मिट्टी की ऐसे खुशबू आ रही थी। पारुल जी, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹੋ? ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? आपको कैसे पता चला? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰੋ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ। हाँ, कभी कभी मेरा बड़ा वो क्रेविंग होती थी कि ये खाऊं मैं। कभी मिट्टी नहीं मिलती थी बाजवा जी, मैं सीमेंट खाने लगती दीवारों की कुरेद के। ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੇਟੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੀ? नहीं, स्लेटी में नहीं इंटरेस्ट था मुझे, खाली मिट्टी में। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਜ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ। ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਝੂਟੇ ਵਰਗੇ, ਮਿੱਠੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲਏ ਹੂਟੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪੂ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪੂ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਰ ਗਈ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੌਰੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਅੰਮਾਂ ਜਾਈਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੀਵੇ ਆਈਆਂ ਸੌਰੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਅੰਮਾਂ ਜਾਈਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੀਵੇ ਆਈਆਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਪੇਕੇ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ ਸਰਦੂਲ ਸਿਆਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਮਜਬੂਰ ਗਿਆ ਓਏ ਵੇਲਾ ਓ ਲੰਘ ਦੂਰ ਗਿਆ ਓਏ ਵੇਲਾ ਓ ਲੰਘ ਦੂਰ ਗਿਆ ਬਸ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਚਤਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੂਲੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਗਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਧਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁਰਮਟ ਰਹਿੰਦਾ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤੌੜੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਉਹਨੇ ਪਾਪਾ ਪਿਆਉਣੇ ਮਲਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਖਾਣੀਆਂ ਮੱਖਣੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਨਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਗਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੇਤੋਂ ਗੁਲਗਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਲਗਲੇ ਨਰਮੇ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਗੁਲਗਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੂੜੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਸਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਟੇਸਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਰੂਹ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਮੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ
ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਗ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਗ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਬੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਪਾਲਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜੀ ਬਣਾਇਆ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਘੋਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਘੋਟਾ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਉਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਫੌਰਨ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਪਾਰੋ जी। हाँ जी बाजवा जी। तो बाजवा जी आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम जी, बिल्कुल। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैदिक एज की। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि पहले तो नगर सभ्यता थी। एक मिनट वेट करियो। ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬੱਲੇ ਆਪਣਾ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਵਾ ਨਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਓਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਓਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਓਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32-34 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਆਇਆ ਅਚਾਨਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਹੈ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਕਰ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਭੈੜੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਭੈੜੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਭੈੜੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਭੈੜੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਣਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੜ ਮਾਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੋਢਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਮੁਨਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਤ ਸਿੰਧੂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਕਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਗਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਚੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਸੇ ਸਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਲਦੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਟੱਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪਾਓ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਮੀਂਹ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 4 ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਜੜ ਸਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਵੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉન્નਤ ਸਨ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣ ਢੀਂਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਟਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਓਏ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ। ਅੱਛਾ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਲੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਜੜਨਾ ਤੇ ਵਸਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉੱਜੜ ਵਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਸਣਾ, ਫਲਾਣ ਢੀਂਗ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਰਬ ਚ ਜਾਣਗੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਜਾਣਗੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਜਾਣਗੇ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਰਮਨ ਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੂੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਮਹਾਰਤ ਆ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੋਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਝਗੜ ਝੁਗੜ ਕੇ ਤੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੂੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੇਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਗੋਰੀ ਬਾਤ, ਉਹ ਫੇਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਰੀ ਉਹਦੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗੋਰੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੂ, ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਡ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਔਰ ਜੁਰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਨੱਕ ਰੱਖਣ, ਨੱਕ ਨਮੂਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਓ। ਕਮਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਕੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਾਰਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ? नहीं जी नहीं, मैं लाइन पे ही हूँ। चलो हो जाओ शुरू। मैंने कहा बड़ी गुड़िया गल्ला हो रही है पंजाबी में, तो मैं कंटिन्यू करती जाऊँ और सुनती जाऊँ। ठीक है जी। आज बड़ी अच्छी बात है, हमें शुरुआत से ही बड़ी अच्छी सी कॉल्स हमारे साथ जुड़ रही है, बड़े अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। ना तो गल सुनो, जे लोकी अच्छे ने तो साडी थाने हाजरी लगती है, अहीं भी तो अच्छे ही हैं। हाँ जी आप तो सबसे अच्छे हैं बाजवा जी। थैंक यू। चलो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ हाँ, मेरी करते ही नहीं है कभी भी, मैं ही सिफत करती हूँ बस। पारो जी, यू आर कल हम परसों एपिसोड रखेंगे, आपने खाली मेरी सिफत करनी है। अच्छा अच्छा, फिर की होया पारो जी, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ फिर उसके बाद
जी, उसके बाद बाजवा जी एक नई सभ्यता, उसमें काफी गैप पड़ गया। जैसे आप पिछली बारी बताया था कि वो खत्म हो गई थी, 4000 साल पहले खत्म हो गई थी जलवायु के कारण और भी कई कारण। उसके बाद काफी गैप पड़ गया। उसके बाद एक नया जो है सिस्टम, एक नए लोग जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, एक नई सभ्यता आई जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। तो बाजा जी ये भी देखा गया कि पहले नगर सभ्यता थी, जैसे सिविलाइजेशन, जैसे मैंने कहा सिविलाइज्ड लोग जैसे थे, उसका उलट होने लगा, अब ग्रामीण सभ्यता टाइप आ गई जी। तो ये वैदिक एज में इसका जिक्र हुआ है कि न्यू सिस्टम एक आ गया जिसमें लोग जो है फिर से वो बंजारों की टाइप की तरह वहाँ पे रहने लग गए। रोज मतलब बनाते थे, रोज खाते थे, रोज सर्च करते थे अपने खाने के लिए, जानवरों को चराते थे। कोई एक परमानेंट सेटलमेंट उनका, कोई अनमैनेज था सारा कुछ सिस्टम, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी। तो अगर हम ये ऊपरी तरीके से मैं बता रही हूँ कि उस एरा में क्या हुआ था, और हम बात करें कि वैदिक अगर हम बात करें, जैसे हम दो इसमें कैटेगरीज में हम इसे बांट देते हैं, जैसे हम पहले भी कैटेगरीज में बांटते हुए आए हैं। एक था ऋग वैदिक एज, एक था लेटर वैदिक एज। पहले बाजवा जी हम ऋग वैदिक एज की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये एज थी इसमें वेदों की रचना हुई थी। जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे हम, वेद, सबसे पहले वेद अक्षर का मतलब ही है ज्ञान। तो हम इसमें बड़े ज्ञानी बन गए थे। जी, वेद 4 वेद लिखे गए थे। जी। पहला ऋग्वेद था और दूसरा सामवेद, फिर यजुर्वेद था, फिर अथर्ववेद था। जी। तो पहले हम स्मृतियां भी लिखी गई हैं। जी। जो हम सामवेद, यजुर्वेद इसके बारे में बात करेंगे, बट वो लेटर वैदिक एज में आते हैं। अर्ली वैदिक एज की गल कर रहे हो ना? जी, अर्ली की बात करें, जिसमें ऋग्वेद जिसे कहते हैं, ऋग्वेद की रचना हुई। हाँ जी। और जो ऋग्वेद था बाजवा जी, इसमें जो इसकी जो हिस्ट्री हम जानते हैं, जैसे हमें काफी प्रमाण मिले हैं, ये वेद व्यास जी ने सबसे पहले इसका जो था निर्माण किया था। जो हम ऋग्वेद की बात करेंगे, कृष्ण द्वैपायन जी के साथ मतलब मिलके इस चीज को क्रिएट किया था। ये जो एरा था ये 1500 से 1000 BC का आप समझ लीजिए था, इसके बिटवीन था। 1500 BC से 1000 BC। आप ऐसे कह रहे हैं अच्छा, जैसे आपको आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है बाजवा जी, तो आप मेरी टांग तो नहीं खींच रहे कितरे? कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं पारुल जी, मैं पानी पी रहा था। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा। तो पहले थोड़ा सा मैं बोलती हूँ, उसके बाद बाजवा जी आप जिसे संभाल लीजिएगा। बोलो। जी। तो ऋग्वेद वैदिक एज की हम बात करें तो इसमें पहले मैंने बताया कि टहलते थे लोग, सर्च में जानवर वगैरह ये वो। तो इसमें जो लोगों के ग्रुप होते थे वो छोटे छोटे होते थे, 50 हो गए, 100 हो गए, ज्यादा बड़े हम ग्रुप्स नहीं देखते इसमें। और इन ग्रुप्स को जन कहा जाता था। जन। हाँ जी, जन। और ये जो वेद है इसमें लिखना, अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पहले बिल्कुल लिखना नहीं आता था, ना ही आकृतियां बनानी आती थी। फिर धीरे धीरे उनको क्रिएटिव हो गए, वो बनाने लगे मूर्तियां, आकृतियां। फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी आने लगी, कुछ अक्षर इजाद होने लगे। ये ऐसा वेद, ये एक था जिसमें अब पढ़ाई इंट्रोड्यूस हो रही है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो हम रिटन पढ़ सके और हमें नॉलेज हुआ कि हाँ ये प्रमाण है, ऐसे हुआ था, इन्होंने लिखा था, और ये अब क्लियर होने लगी बातें। जैसे पहले हमने पढ़ा कि कुछ 700 चिन्ह थे, जिसमें से 400 का हमें पता ही नहीं था। तो 400 का पता चला, बाकियों का पता ही नहीं था। तो अब सारा कुछ इंट्रोड्यूस होने लगा। तो यही एक वैदिक एज था बाजा जी और मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें
आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब इंट्रोड्यूस हुए, पहले नहीं थे। अब पहले कैसे इंट्रोड्यूस हुए और बाद में इनकी क्या, जो लेटर वैदिक एज था इसमें क्या परिवर्तन आ गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो कैटेगरी थी उसमें कैसे बदलाव आया, वो भी आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा बता दीजिए। जी पारस जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਭੌਂ ਚੌਂ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਾਰਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ 1500 BC ਤੋਂ 600 BC ਤੱਕ। BC ਮੀਨਸ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1600 1700 1800। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ BC ਮੀਨਸ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਆਰੀਅਨ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ। ਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਮੋਰ ਐਕਸੈਪਟਡ ਥਿਊਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਲਿਖਿਤ ਸਤੋਤਰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਕਸ ਮਿਊਲਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਦਨ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਆ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੱਕ, ਮਿਡਲ ਏਸ਼ੀਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਮਿਡਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਸਨ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਲ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 70 ਲੋਕ ਆ ਗਏ, 150 ਆ ਗਿਆ, 50 ਆਏ, ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੱਜਣੋ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈਂਡ ਅਵਿਸਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਆਰੀਅਨਸ, ਇਹ ਵਾਇਆ ਈਰਾਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਰਹੇ ਸਨ ਆਣ ਕੇ ਈਰਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਧਰ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਠਹਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁਗਾੜ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਬੀਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਿਆ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਅਰਲੀ ਫੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਟਰ। ਆਰੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ 1500 ਤੋਂ 1000 BC ਸੀ।
ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਮੱਲਣਗੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਰ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਸਰਸਵਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਰ ਫੇਸ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪਾਰਲ ਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ। वही मैं बता रही थी ना। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਧਰ ਵੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਾਰੋ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੇ ਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕੇ। पर वैदिक काल ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦਾ इस्तेमाल होने लगा। उसकी वैल्यू पता चली, कौन सी नस्ल का क्या है, और डिफरेंट काम ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ। कोई दबदा सी ते कोई उन्हें साड़ना शुरू कर। जी वही बाजवा जी, हम जैसे बात कर रहे थे कि ऋग्वैदिक एज की, अगर हम भगवान की रिलेटेड बात करें, अभी हम खाली ऋग्वैदिक एज की बात कर रहे हैं कि जो उनको दिखता था, जो दिखाई देता था, उसी की वो पूजा करते थे। जी बिल्कुल। लाइक जैसे आपने बोला बाजवा जी, इंद्र देव की पूजा करते थे, अग्नि देव की, जल की, सूर्य देवता की पूजा वो करते थे। जी ये तो पहला ही शुरू हो चुका सी पारो जी। ये इस टाइम बाजवा जी बड़ा सिंपल एक तरीके का था कि हाँ, जो दिख रहा है, जो उनको लग रहा है कि हाँ ये इम्प्रेसिव है, अग्नि है, इसकी पूजा करो, या इस तरीके का था। ये खाली ऋग्वैदिक एज की बात है। हाँ जी दोस्तों, ऋग्वेद सब तो पहला लिखा गया सी, जिस तरह पारुल जी हुणां ने नाम दस्से ने 4 वेदां दे। वेद व्यास। ते वेद हुंदे की सन जी? कहंदे वेदास आर डिफाइंड एज सीक्रेट नॉलेज, नॉट सीक्रेट दोस्तों, सेक्रेट। जेड़ा ना सेक्रेट नॉलेज, हॉली नॉलेज वास्ते ਇਹ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸੇ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੂਤੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸਰੂਤੀ ਕਿ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਟਾਈਪ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸਨ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਟਸ ਏ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਜੋ ਹੈ ਕਿ नेचर की है, लाइफ की है, आत्मा की है। जी ਇਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਪਾਰਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੂਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। कुछ नहीं मेरे दोस्तों, ये भ्रम है, ये झूठ है कि पानी की चुड़तरियां मारते हैं। तो ना ही काफी का लेने, तो क्या करें अब, स्टाइल भी तो मारना जरूरी है। काफी का नाम लेके पानी लगे जे। मेरे को लग रहा है बाजवा जी अब तो आपने कॉफी पीनी शुरू कर दी। मैं जो निकल गई हूँ आज तो कॉफी टकरा ही रही होगी अनिल जी सब। नहीं अनिल जी होनी ना काफी उदों बनाते होंगे सी जदों थोड़ा जिहा मौसम ठीक हो जाता सी। हुण ना बहुत गर्मी है जी जी, ते ओह फिर कॉफी जिहड़ी हैगी आ
वो मतलब कि थोड़े जी आजकल हम नींबू पानी पीते हैं। जी जी। लो जी दोस्तों, प्रभात रेडियो फ्रेंड सुच्चा सिंह बाजवा एंड पारस। गाणिया दी रानी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गाना अपना लो जी मैं ना भुल गया जी मेरा जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ नहीं ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ गा रही सी नूरजहां जी। अच्छा जी नूरजहां जी का गाना है। बड़े बड़े प्यारे प्यारी बहुत गजलें ठुमरियां बड़ा अच्छा सा है। मैं परसों ही बाजवा जी नूरजहां जी के काफी मैं उनकी जो गाए हुए हैं नज़में वो सुन रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। वंडरफुल ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮਲਕਾ ਸਨ ਵਾਕਈ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕਾ। ਨੂਰਜਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਜੀ ਲਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਪਾਰਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
जी बाजा जी, हम वेदों की बात कर रहे थे जी, करो। तो मैंने कहीं ये स्टडी की थी कि जैसे ऋग्वेद है, इसमें मंत्रों का बाजवा जी जो था इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें काफी चैप्टर थे, 10 एक्चुअली चैप्टर्स थे। जो मैं चैप्टर्स में ही बोलूंगी, जैसे मंडल और भी किसी लैंग्वेज में अलग अलग, जैसे संस्कृत में बोला जाता है, मैं इजी लैंग्वेज में चैप्टर्स ही बोलूंगी ठीक है ताकि जी, इजी समझ जाए। ठीक है जी। तो पहला और 10वां जो चैप्टर था वो लास्ट में लिखा गया था, और इसके जो कई चैप्टर्स है वो बड़े इम्पोर्टेंट थे। जैसे बाजवा जी, जो तीसरा था मंडल, उसमें गायत्री मंत्र का विश्वामित्र जी ने वर्णन किया था। गायत्री मंत्र जो काफी प्रचलित है, बोला जाता है। जी। तो विश्वामित्र जी ने इसका वर्णन किया था तीसरे मंडल में। जी। और जो 10वां मंडल था इसका, इसमें जो ब्राह्मण, ये शूद्र, वैश्य, इन क्षत्रिय, इनका वर्णन किया गया था कि ये क्या है, इसके बारे में बताया गया था। जी। तो ये ऋग्वेद जो पहली एरा थी उसके बारे में बात किया। बाकी लेटर में बाकी 3 आते हैं, जैसे सामवेद है जिसमें बोला गया है कि संगीत, जो 7 सुर थे, इसमें वर्णन किया है, 7 सुरों को इंट्रोड्यूस कराया। और जो ये पहले ऋग्वेद के जितने भी मंत्र थे दोस्तों, वो सामवेद में शिफ्ट किए, उन्हें रागों के साथ और संगीत के रूप में उसे बोलना जाने लगा, मतलब इंट्रोड्यूस करने लगे। फिर उसके बाद यजुर्वेद जब आया, उसमें यज्ञ वगैरह जो उस टाइम विधि थी उसके बारे में बताया गया, यज्ञ कैसे करते हैं। और अथर्ववेद जो था वो अंतिम वेद था और बड़ा ही श्रेष्ठ वेद माना जाता है, जिसमें कि सामाजिक विद्या के बारे में बताया गया, क्रियाओं के बारे में बताया गया। बाजवा जी, इसमें जादू टोना, विवाह, मृत्यु, ये सब रोग, जो शादियां होती है, उसके बारे में सारा कुछ वर्णन किया अथर्ववेद को। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट माना गया है। और ये इसके बारे में मैं आगे और भी पढ़ना चाहूंगी, अभी मैंने इतना ज्यादा पढ़ा नहीं। कि देखिए, मुझे इस चीज का पहले पता नहीं था कि अथर्ववेद में इन सब चीजों का वर्णन किया है। क्या बाजवा जी, जादू टोना ये सब वेदों में भी बताया गया है इसके बारे में? जी, उस समय बिल्कुल अगर लिखा गया है जी। पारुल जी, मैं जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 12 ਸਿੰਘੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਚਾਲੂ। ਸੱਪ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੁਰਕ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਪ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਜਾ, ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਭੇਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਮਾਸੂਮ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵਾਯੂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡਰ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आप कहते हैं वाहिगुरु राम राम नहीं है? नहीं नहीं, मैं इस डिटेल 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਖੌਫ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। बस वो हनेरा है, वो लाइट है। वो तो है, वो हमारी सोच जो है, सोच की बात है। फिर ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਬਚਾ ਲੈ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ
ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਭੂਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭੂਤ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਮੜੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸੋਹਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾੜ ਦੇਈਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਏ ਪੁੱਤ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦ ਜਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੂਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ 5-7 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਯੁਰਤ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਯੁਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੂਤ ਜੇ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ, ਮਾਮਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਓਡਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜਾਂਗਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਜੇ ਡਰ ਖੌਫ, ਤੇ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਪਾਰੁਲ ਜੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 42% ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਜੈਂਟਲ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਨਰਸਾਂ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਾਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ, ਆ ਜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਮਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ,
ਉਹ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ। ਸੂਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਮੁਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗॉड। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 300-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਨ ਪਾਦਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ, ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰਾਈਸ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਸ ਮਾਰਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਕ, ਹੁਣ ਯੂਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਐਰੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਰੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 500 ਯੂਰੋ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹਨੇ 500 ਯੂਰੋ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਯੂਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ 250-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਹਿਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸੱਜਣੋ, 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਹੁੰਝਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰੀਅਨ ਜੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਲੰਮੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ DNA ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰੀਅਨਸ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਦਰਾਵੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਮਧਰੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟਾ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਅਸਲੀ ਇੰਡੀਅਨ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਸੋਹਣੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕੱਕੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਆਰੀਅਨਸ। ਅਸੀਂ ਆਰੀਅਨ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ ਨਾ ਬੈਟਰ, ਵਧੀਆ ਕੌਮ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਨਾਰਯ, ਦਸਯੂ ਤੇ ਦਾਸ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੋਲਣ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਬੰਦਾ, 3 ਇੰਚ ਦਾ ਬੰਦਾ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ 4.5-4 ਇੰਚ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਫੁੱਟ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਰਾਵੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰਾਵੜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੁਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਲੜੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮਰੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਆਰੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਰਯ, ਦਸਯੂ ਤੇ ਦਾਸ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਲੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜੂੰਡੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਰ ਨੇ ਇਹ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਤੇ ਨਪਾੜੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੀ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚਾਪਲੂਸ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਲਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਪਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੈਲਦਾਰ ਤੇ ਨਵਾਬ ਤੇ ਫਲਾਣ ਤੇ ਢੀਂਗ ਸਨ, ਲੰਬੜਦਾਰ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੀ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਜੀ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਜੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, 20-20, 15-15, 10-10 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਚਾਟਲੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦਫ਼ਤਰੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਿੱਕ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ, ਤੇ ਸੜਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5-5, 700 ਕਿੱਲਾ, 600 ਕਿੱਲਾ, 200 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਦਾਰ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10-10 ਪਿੰਡ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰੋਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਰੱਬਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪਾਰੋਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬ ਸੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਰੋਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮਰਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਦ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਦਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਆਹ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਰੈਡਿਟਰੀ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਊਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰੁਲ ਜੀ। कोई बात नहीं बाजवा जी, अब आप जान के हैं ही भंडार, तो फिर कहीं से कहीं बात चली जाएगी। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਵੱਜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਸੱਜਣੋ,
पंजाब ते अफगानिस्तान इसे तरह ही सानू ना अंग्रेजां ने नीवा विखाया, इसे तरह ही सानू आरियंस ने जी। हुण पंजाब ते अफगानिस्तान विच ज्यादा आरियन लोग वसे सन, सब तो ज्यादा जी। हाँ जी। ते भाषा सी संस्कृत साडी। हाँ जी। जे किते इन्हां ब्राह्मणां ने लोकां नू पढ़न तो मना ना कीता हुंदा ते अज 100% नहीं तो साडी 90% एजुकेशन होनी सी इंडिया की। असीं ते सदियां ही पढ़ ना सके। पारुल जी एक मिनट वेट करियो। गुरदित्ता जी तुहाडा बहुत बहुत वेलकम प्रवास रेडियो दे वेड़े। बाजवा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ नमस्कार सर, सत श्री अकाल, कैसे आप? नमस्कार नमस्कार गुरदित्ता जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ? ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਦੱਬ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰ ਬੰਨਿਆ, ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਵੇਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈਡਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਰੋ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਡਫੋਨ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ तो ਹਾਂਜੀ ਹੈਡਫੋਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਲ। ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਏ? ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਚਲੋ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਇਲੇ की खान से बाजवा जी हीरा ਲੱਭ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਭਲਾ ਹੀਰਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀਰਾ? जैसे ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किसका बनता है? कोयले ग्रेफाइट और डायमंड। कोयले का कोयले? हाँ कोयले का हीरा वही तो मैं बोल रही हूँ, कोयले से हीरा निकल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक कोयले का हीरा। मेरा ख्याल है वो मैनू कविता सुनाउण लग गए ने ते कोई अग्गा पिछा हो गया है। हाँ जी। टेलीफोन कटिया गया है मेरा। लो जी असीं फिर अपने गुरदित्ता नहीं कटिया नहीं गया, पर कोई डिस्टरबेंस हो गई है ते उन्हां दी आवाज जिहड़ी है वो नहीं आ रही। चलो जी चलिए वो दोबारा कर लेंगे मुझे लगता है। हाँ जी कोई गल नहीं दोबारा करेंगे जी। लो जी दोस्तों मैं ना थोड़ा जिहा आउट ऑफ टॉपिक चले जाना वा, मैनूं पता नहीं लगता मैं फिर उत्थों ही वापस आ जाने आ। वैदिक काल, हाँ मैं गल कर रहा ही पारुल जी, जे सानूं ब्राह्मणां ने मना ना कीता हुंदा, पढ़ाई से मना नहीं किया होता, आज किन्ने एडवांस हुंदे, 90% किन्ने एडवांस हुंदे असीं। हाँ जी असीं भी जिहड़े सिविलाइज्ड नेशनस ने उन्हां ते इन्हां ने क्यों पढ़ाई तो मना कीता सी, इह सारिआं नूं पता है जी कि साडा ही सिक्का चलदा रहे, साडा टोरी फुलका चलदा रहे, अनपढ़ अन्ने बोले काने रहे। मैं बाजवा जी यही कह रही थी, जैसे ऋग्वेद में वैदिक एज की बात जब मैं कर रही थी तो मैंने बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इंट्रोड्यूस हुए। ब्राह्मण तब बाजवा जी ऋग्वैदिक एज की बात कर रही हूँ, जो ब्राह्मण थे उनको ब्राह्मण मतलब कि कुछ लोग इकट्ठे हुए अलग, जो जिन्होंने कहा भाई हम पढ़ाई करवाएंगे, हम पूजा या पढ़ाई का कारोबार संभालते हैं। कुछ लोगों ने कहा हम लड़ाई जो पूरा हम देखेंगे कि कोई बाहर का तो नहीं आया, हम सिक्योरिटी का संभालेंगे। कुछ ग्रुप जैसे मैंने कहा कि अलग अलग 150 लोगों के ग्रुप थे, कुछ ग्रुप अलग हो गए, उन्होंने कहा हम बिजनेस का संभालेंगे कैसे क्या क्या।
और कुछ ने कहा लास्ट में जो बचे थे कि हम इन सब की मदद करेंगे। जिन्होंने पढ़ाई का कैटेगरी संभाली वो ब्राह्मण बन गए, जो लड़ाई जिन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी वो क्षत्रिय बन गए, उनको नाम दिया गया। जिन्होंने बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट लिया वो वैश्य बन गए, और जो बेचारे मदद कर रहे थे सबकी वो शूद्र बन गए। ये ऋग्वैदिक एज की बात मैं कर रही हूँ। हाँ जी, मैं ना जी एक किताब पढ़ रहा सी पारुल जी जी जी। मैनू ओदी ना एक गल याद आई, ओदे विच राइटर लिखदा है कि दोस्तो वेखो सब तो ज्यादा काम करने वाला शूद्र है। जी जी जी, सबसे ज्यादा काम करने वाला शूद्र है। अज तक भुखा मरदा आया सदियों ते सब तो जिन्हें काम नूं कदी हाथ नहीं ना लाया वो पंडित ब्राह्मण ने। बिल्कुल ऐश ही लेंदे आए आ, कहंदा सोचण वाली गल है ते अगों मैं तुहाडे ते छड्ड देना। जी जी जी। वेखो और जी एक जेड़ा सब तो ज्यादा काम करे ਉਹ ਤੇ ਮਰੇ ਭੁੱਖਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਹੋਣ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੰਦ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਡੰਗਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਮਰੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣ। ਐਨੀ ਹੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। हाँ जी तुसी बोलो। मैं बोलूं बाजवा जी? बिल्कुल 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 जी। मैं यही फिर मैं भूल जाती हूँ ना बाजवा जी मैं क्या कह रही थी क्योंकि एक थोड़ा सा मोशन बना होता है ना, तो फिर चलो जी जी। तो मैं कह रही थी जिन्होंने पढ़ाई वो ब्राह्मण बन गए, जिन्होंने लड़ाई संभाली वो क्षत्रिय, जो बिजनेस संभाला उन्होंने वैश्य, और जो जैसे आपने बोला कि जो बेचारे सबसे ज्यादा मददगार थे वो शूद्र कैटेगरी में चले गए। लेकिन तब ये रिजिड नहीं था, मतलब अपनी मर्जी थी। जैसे मैं हूँ, मैं कहूंगी नहीं मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है मैं पढ़ाऊंगी, जैसे कोई और है मेरे परिवार में वो कहेगा नहीं मैंने तो सिक्योरिटी संभालनी है। तो अलग अलग कैटेगरीज बन गई। ये ऋग्वैदिक एज की बात है। मतलब ही कि ये जेडे अपनी मर्जी नाल लोग शूद्र बने सी ते वैश्य बने सी। ठीक है। हाँ जी। तब बाजवा जी तब से नाम दिया गया था जैसे कि ये कैटेगरी है। ते फिर जेडे मतलब कि आर्यन ऋग्वैदिक एज। हाँ जी। आर्यंस क्यों ना शूद्र बने फिर? हाँ जी। आर्यंस क्यों ना शूद्र बने? मैं बताती हूँ ना बाजवा जी, ये तो ऋग्वैदिक एज की बात बता रही हूँ। ये डिपार्टमेंट्स बने, उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने जा रहा है। अच्छा। अगर पता होता शूद्रों को कि हमारे साथ ऐसा होने जा रहा है वो बनते ही नहीं, वो इस कैटेगरी में जाते ही नहीं। उनके दिमाग में या किसी के दिमाग में तब नहीं था कि आगे क्या माहौल होने जा रहा है। चलो ठीक। जब लेटर वैदिक एज आया 1000 to 600 BC तब थोड़ा सा चेंज होने लगा सब कुछ। अच्छा। तब लोग एक साथ रहने लगे। पहले मैंने बोला अलग अलग बंजारों की तरह छोटे छोटे लोगों के ग्रुप थे, अब वो एक जगह पर परमानेंट रहने लगे। ये लेटर वैदिक एज की बात अब मैं कर रही हूँ। और जो ऋग्वैदिक एज था, जो प्रीवियस एज था, उसमें बाजवा जी औरतों की बड़ी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। एग्जैक्टली ये मैं भी कहने वाला ही सी जी। औरतों की बहुत रिस्पेक्ट हुंदी सी ते उन्हां दी गल भी मन्नी जांदी हुंदी सी। परिवार दे विच उन्हां दा पूरा हक और पूरा मतलब कि सत्कार, बहुत अच्छा सत्कार जी। ये मैं बस कंपैरिजन कर रही हूँ बाजवा जी की ऋग्वैदिक एज फिर बाद में कितना माहौल खराब हो गया कि जब लेटर वैदिक एज आया तो लोग इकट्ठे परमानेंट एक जगह पे रहने लगे। तो जब इकट्ठे रहने लगे तो उनको नाम दिया गया, जैसे मैंने बोला पहले छोटे छोटे ग्रुप होते थे उनको बोला जाता था जन, अब इनको बोला जाने लगा जनपद, कि मतलब इकट्ठा जैसे ग्रुप अब इकट्ठे और परमानेंट रहने लगे, क्योंकि वो अब स्टेबल एग्रीकल्चर करने लगे एक ही स्थान पर, पानी जहाँ पे था वगैरह, और उनको अब समझ आने लगी कि हमने एक जगह पर रहना है, सिक्योरिटी भी चाहिए, बिजनेस भी इकट्ठे रहना है जी। और जो एग्रीकल्चर है वो उसमें बड़ा ज्यादा, क्योंकि अब जो था आयरन इंट्रोड्यूस हो गया था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।
जी। अब आयरन इंट्रोड्यूस हो गया, हल बनने लगे और भी इक्विपमेंट्स बनने लगे, तो एग्रीकल्चर में बड़ा ज्यादा डेवलपमेंट आ गया। तो उन्होंने बोला कि बस अब तो एग्रीकल्चर भी आ गया, अब हम इकट्ठे रहेंगे। तो एक अलग अलग ग्रुप्स बन गए मगर ज्यादा लोगों के। ठीक है। फिर अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग हेड बनने लगे कि थोड़ा मैनेजमेंट। और बाजवाजी जो जो छोटे छोटे हेड, जैसे ये है छोटा जिला, वो जिला, अब आगे जाके जो ये छोटे छोटे हेड थे उनके ऊपर भी जैसे होता ना लालच आने लगा, उनके ऊपर भी कब्जा जो कर लेता था तब इंट्रोड्यूस होने लगा, जो सबको जीत लेता था। जैसे होता लालच बढ़ता गया कि सारे जिले मेरे, किसी बंदे को जो ज्यादा पावरफुल है वो कहेगा ये सारे जिले मेरे, जो पावरफुल। तो तब राजा इंट्रोड्यूस हो गया कि भाई मैं राजा हूँ, इतने इतने ज्यादा जिले मेरे पास है तो मेरा पावर ज्यादा है। जी। तो फिर उसके बाद अगर बाजवाजी हम गॉड की बात करें, जैसे मैंने बोला कि ऋग्वेदिक एज में पूजा पाठ इसके इंद्र अग्नि जल इनकी होती थी। तो जो जो ये स्पिरिचुअलिटी और ये गॉड का जो हम बात करें, उसमें भी बदलाव आने लगा जी। सोच में बदलाव आने लगा। अब क्या हुआ, धीरे 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 जो है गॉड ज्यादा क्रिएट होने लग पड़े। और बाजवाजी जैसे मैंने कहा कि पहले कैटेगरीज थी कि अपनी मर्जी से जाते थे, कोई ब्राह्मण बन जाता था, कोई ऐसे 4 कैटेगरीज थी। अब वो कैटेगरीज रिजिड हो गई। अब बोल दिया गया, जैसे राजा या कोई भी डिसीजन लिया गया, अब ये फिक्स है, जितने लोग जिस कैटेगरी में हैं वही रहेंगे, उनके आगे आगे जो जो वंश आता जाएगा वो अब आगे, जैसे ब्राह्मण के आगे हैं उनको वही पढ़ाई सिखानी है और वही आगे आगे होता जाएगा। शूद्र है वो उधर ही फंस गए कि तुम्हें यही काम करना, आगे आगे जो है आपके जो बच्चे हैं वही आगे भी मैं बताऊंगी। बस अब मैंने ज्यादा बोल दिया, मेरे को डांट पिट जाएगी। आप बोलिए। दोस्तों, वैदिक काल ਦੇ ਵਿੱਚ औरत ਦੀ ਕਾਫੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਕਾਫੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਈਵਨ ਹੈਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੇਟਰ ਫਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆ ਮੁਗਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾੜ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਉਨਕੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਹ ਥੀ, ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ जी। और बाजवा जी, सबसे बड़ी बात सती प्रथा लेटर वैदिक एज में स्टार्ट हो गई। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਨ ਏਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਆਪਾ ਕਰੋ ਲੱਥੇ, ਕੁੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਤੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਲ ਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਰਲ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਦਾਰੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਮਰਸ ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਲੋਕੀ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਮਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਡਾਂਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪ ਦੀ डिस्को भी शुरू हो गई। हाँ जी, जब करप्शन ही आने लगी बाजवा जी, जब तो फिर मेले ही लगने हैं फिर बस जी वो कुछ लोग इस तरह भी प्रोड्यूस इस तरह हुई, इंट्रोड्यूस इस तरह हुई कि कहते हुंदे सी कि जेड़ा आदमी सोम रस पीएगा ओदी लिव परमात्मा नाल लग जांदी है। अच्छा जी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਲੋਕੀ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਰੱਥ ਵੀ ਬਣੇ, ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੱਗੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਗੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, 2-3 ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਟੈਂਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹਿਸਾਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪਾਰਲ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ जी, तो इंद्र देव को बुलाया जाता है। इंद्र देवता मतलब पूजा की जाती थी कि वर्षा करो। बिल्कुल जी, वर्षा करो। ते ओ मतलब कि फिर वर्षा राग गाए जाते थे। हाँ जी, राग गाए जाते सी। ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪਾਓ, ਮੀਂਹ ਪਾਓ, ਮੀਂਹ ਪਾਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆਓ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੌਟਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਲੇ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪਹਾੜ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੀਂਹ ਪਵਾਇਆ ਹੀ ਕਿ ਪਵਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਮਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਕੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੁਣੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਿ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਅਜੇ, ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਮੂਰਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਾਜ਼,
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰੋ ਜੀ 6-7 ਦਿਨੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਲਾ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਚੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆਉਣ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਤਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਤਾ। ਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ये है वो है फलान ढींग पंडित जिंदाबाद, ओ महाराज जिंदाबाद। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਭੂਤਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਲੈ, ਆ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਆ ਸਵਾਹ ਲੈ ਲੈ, ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸਭ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਵਾਹ ਤੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਰੋ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ चाहते हो? मैं तो बाजवा जी इसी के बारे में ही बात करना चाहती हूँ कि जैसे मैं अपना लेके चल रही हूँ अपना जो भी है टॉपिक अपने हिसाब से, कि जैसे बाजवा जी मैंने कहा कि रिजिड हो गया था, जो फिक्स कैटेगरीज हो गई थी। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ जो शूद्र थे वो बेचारे दबते चले गए। जो हेड था, जो राजा था, जो बन गया, उसके आगे बच्चे भी आगे राजा बनते गए और पावर मिलती गई बिना किसी मेहनत के। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, मतलब कि राजा का बेटा आगे राजा बन रहा है। अब वो सोच रहा है कि बैठे बैठे चलो जी। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ सारा सॉल्व करेगा सारा परेशानियां। राजा पहले तो जी पहले तो बाजवा जी यही सोच रहे थे कि राजा अवतार है ये, मगर जो आगे आगे जनरेशन आने लगी, जैसे कहते हैं ना, बगैर किसी अगर मेहनत के कुछ मिल जाए पका पकाया तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। घमंड भी आ जाता है तो दुरुपयोग होने लगता है सारी चीजों का। तो वही होने लगा और लड़ाई भी शुरू होने लगी, वॉर्स, लालच, पॉलिटिक्स आ गई, इंट्रोड्यूस हो गई, मतलब बड़े हाई लेवल पे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो थे। और सारे जो शूद्र थे वो ज्यादा इसमें दबते चले गए, बड़े ज्यादा परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। और इस काल को 600 BC को बाजवा जी धार्मिक आंदोलन का एरा भी बोला जाता है, कि ये जो धार्मिक लोग थे, जैसे जो ब्राह्मण थे, उनकी जो सुप्रीमेसी थी वो देखने को मिलती है इसमें, क्योंकि उनका जो अपना उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी बनाने के लिए जितना हो सके उन्होंने कहा हमें अंधविश्वास फैलाना है, धर्म इंट्रोड्यूस करने। जितने ज्यादा धर्म हम इन्वॉल्व करते जाएंगे तो हम, क्योंकि हमारे पास अगर मटेरियल खत्म हो जाएगा तो हमारी सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਬਜ ਪਛਾਣੀ। जी ਨਬਜ ਪਛਾਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਦੱਬ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਰ ਤੇ ਇਹ, ਫਿਰ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
देखिए बाजवा जी, दिया तो उनके हाथ में बड़े अच्छे, जैसे वेदों के जो भी था उनके जो था लिखा हुआ, या अच्छी चीज अगर उनके हाथ में पकड़ा दी, उनको लालच आ गया कि अब हमें और इसको क्रिएट करना है और इसके अंदर अपना मटेरियल डालना है ताकि लोग इसमें, और तब के जमाने में जो ब्राह्मण जो होते थे, जो इंटेलिजेंट लोग, वो अपनी जो पूरी, जिसे कहते हैं ना, अपना जो पढ़ाई होती थी वो पूरा इंट्रोड्यूस नहीं कराते थे अपने आगे लोगों को, कि कहीं इनको सारा ही ना। आज भी कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कहते हैं कंप्लीट ही नहीं है, तभी इसे कंप्लीट माना ही नहीं जाता, क्योंकि वो उन्होंने अपने तक रखा, मतलब लोगों को उल्लू बनाते रहे कि हाँ इनको अधूरी नॉलेज मिले, तो ये हमारे अंडर। अगर पारुल जी मेरा भी नॉलेज ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਰੁਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਰੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਝਿਜਕੋਗੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਖੌਫ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਹ ਉਹ, फिर मेरे मुंह जो आएगा मैं वो। जी 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 देखिए ना, जो पढ़ाई का जितना भी है, जो ज्ञान का है कैटेगरी, उन्होंने अपने पास रखी, तो ऑब्वियसली वो सबको थोड़ा सा इसके कंपटीशन में थोड़ा क्षत्रिय थे, क्योंकि उनके हाथ में ये था कि सबकी सिक्योरिटी। तो इसमें बाजवा जी मैनू ना एक शेर याद आया जो मैं लिखा जी 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 हाँ जी, कि मैं रिया अकल ते सदा घमंड करदा ਤੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਜੰਡ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਅਕਲ ਤੇ ਸਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਜੰਡ ਕਹਿੰਦਾ। ਓਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੀਭ ਨਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ, ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਪੜ ਚਪੜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। जी 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 पारुल जी जेड़ा यही मैं कह रही थी बाजवा जी कि जो मैं बात बता रही थी कि ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी हो गई थी बाजवा जी, उसमें आपको मैं बताऊं और दोस्तों को भी कि 62 धर्म निकाले उन्होंने, 62 धर्म जी, इतना कंफ्यूज कर दिया लोगों को, इतने परेशान। मतलब कि 33 करोड़ देवी देवते भी दसे ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ 33 ਕਰੋੜ ਦੇवी ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਨ 33 ਕਰੋੜ ਦੇवी ਦੇਵਤੇ। कोई ना कोई आएंगे ऐसे सामने हमारे, उनका गिनीज बुक में डालेंगे नाम। चलो दोस्तों पारुल जी मैनू 2 मिनट का टाइम दोगे? जी 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 दोस्तों जिस तरह पारुल जी हुणां ने दस्सिया कि लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ते ਇਹਦੀ मैं डिटेल च नहीं जाता, समझो कि दुनिया मजबूत होनी शुरू हो गई। रामायण ते महाभारत वैदिक काल च लिखे गए सन दोवें, ये दोवें ग्रंथ वैदिक काल च लिखे गए। लो जी जिहड़ी हुण मतलब कि पारुल जी तुसीं गल दसी ही ना, राजे निके निके बन लगे, उधर भी राजा इधर भी राजा इधर भी राजा। दोस्तों बहुत सारे राजे आपो अपने खेतियां च एस्टैबलिश हो गए। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ,
ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ, 10 ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਜੀ 10 ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭਰਤ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਿੜਨਾ ਖੋ ਖਿੰਝ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਮ ਪੜਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਪਾਰੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ भी होनिया ने, बस लास्ट की कुछ बातें हैं बाजवा जी जो मैं बताऊंगी और खत्म करूंगी अपनी बात कि जो बाजवा जी जो इनका जो सुप्रीमेसी आ गई, जो शूद्र बेचारे बड़े परेशान हो गए, तब 600 BC में जैनिज्म और बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ और इसका पीक पॉइंट आया 600 BC में। और उनका यही एम था कि जो ये परेशानी में है लोग, उनको दूर करें, उनकी परेशानी, उनको सपोर्ट करें। और बाद में बाजवा जी इसका महाजनपद बन गया, एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया और इसमें 16 बड़े जो जनपद है वो बने 16, अब 16 में हो गया। जैसे पहले छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, अब 16 बन गए हैं। और जो तब का 321 BC की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले जो जैसे आपने बोला कि राजाओं में जब लड़ाइयाँ होती थी और जो तब जो इंट्रोड्यूस हुए मौर्य शासन में से जो फर्स्ट राजा वो चंद्रगुप्त मौर्य आए। ये चंद्रगुप्त मौर्य आगे मतलब अटैच होते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म से, कि वो भी बाद में इसमें कन्वर्ट हो गए थे जैनिज्म में, क्योंकि उन्हें भी पता चला, वो अट्रैक्ट हो गए थे कि हाँ ये अच्छे लोगों की अच्छाई के लिए इन्होंने ये धर्म स्टार्ट किया है। उसके बाद बिंदुसार आए, अशोका आए। जैसे अशोका पहले बड़े रूड थे, बिंदुसार के बेटे, तो जब उन्होंने कलिंग पे जब लड़ाई की उसके बाद बहुत उन्होंने मतलब आतंक मचाया था। फिर उन्होंने जैनिज्म बुद्धिज्म वाले उनके पास आए कि आपके दादाजी ये फॉलो करते थे, आप ये रूड होके इस दुनिया से जाओगे। उनको इतना ज्यादा मतलब बताया गया कि वो उनमें थोड़ी सी तब्दीली आई और वो आगे जाके बड़े उनका नाम हुआ। अच्छा, तो ये दोस्तों ये था वैदिक जो शॉर्टकट में। अभी हमारे पास समय भी नहीं है, तो मैं इसी में ही अपना सारा वाइंड अप करती हूँ। ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक एज था। पारुल जी, प्रवाद रेडियो सुन रहे सज्जनों, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਆਣ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆਨ ਮੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ। ਆਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਰੋ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਓ ਨਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਮ ਖਾਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਤ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ IAS IPS ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਜੁਰਵੇਦ, ਰਿਗਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਏ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ IAS IPS ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਕਮ ਆਨ ਪਾਰੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ। बिल्कुल हो गया टाइम बाजवा जी, मैं क्या उत्ते हो गया सर। मेरी आज यहाँ पे घड़ी है वो थोड़ी पीछे चल रही है, तो फिर तभी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। अभी मैं ठीक करूंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और हमें मैसेजेस भेजिए और मेरी तारीफ फुल्ली करना, बाजवा जी की भी करना और मेरी ज्यादा करना तो ही कहो जी। हाँ, नहीं मैं भी यू आर वंडरफुल गर्ल पारो। थैंक यू। और मैं बस आप हंसते रहिए और सुनते रहिए परवाज़ रेडियो, बाजवा जी और मेरे साथ और बाकी भी जितने भी हमारे प्रेजेंटर्स हैं उनके साथ। और अपना ख्याल रखिए और हम परसों मिलेंगे 5 से 7 और कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे आपके बीच और ढेर सारी विशेष और ब्लेसिंग्स। खुश रहिए। ओके, गुड इवनिंग। ओके बाजवा जी, बाय। पारुल जी बाय बाय। दोस्तों, जिस तरह साडी ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੂ ਲੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੋਸਤੋ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗੋਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰੇ। ਕੁੰਡਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗੋਰੀਏ, ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਈ ਗਵਾਂਢਣ ਜਲ ਕੇ। ਪੰਡਤ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗੰਡਾਸਾ ਮਲ ਕੇ। ਸੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਪੇਚ ਸਵਾਰੇ। ਕੁੰਡਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗੋਰੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਗੋਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੀ ਨੀ, ਅੱਗ ਉੱਡ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ਼ਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਸੜ ਜਾਨ ਨਾ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਤਾਰੇ। ਕੁੰਡਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗੋਰੀਏ, ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ, ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਰੂਪ ਗਵਾਰਾ।
हिजाब टुट पुंज कह दिया शर्म दा मारा सफरी नू डर लगदा देखो पंज फुटिए तलवारे कुंडला तो पुछ गोरिए इना केड़े केड़े कहर गुजारे किन्ने को प्यार लभदे इना पाके कबूतर मारे कुंडला तो पुछ गोरिए